நாம் ஜெபம் செய்வோம். हम प्रार्थना करेंगे। அன்பின் தகப்பனே, இந்த ஜூலை மாதத்திலே முதல் ஆராதனை நாளிலே எங்களை கொண்டு வந்து சேர்ப்பித்தபடியால் உம்மை நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். प्यारे पिता, ये जुलाई के पहले आराधना में आप हमें लेके आए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। தேவரீர் உம்முடைய தூய பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை நீர் ஆளுகை செய்து வழி நடத்தும். हे मेरे स्वर्गीय पिता, आप हमारे संग रह करके हमें राज्य करके हमें चलाइए। விசேஷித்த வண்ணமாக நாங்கள் துதித்து ஆராதனை செய்யப்படும் பொழுது எங்கள் மத்தியிலே நீர் இருந்தருளும். विशेष करके हम स्तुति करके जब आराधना करेंगे, आप हमारे बीच में रहिए। உம்முடைய வார்த்தை தியானிக்கும் பொழுது எங்களோடு இடைப்பட்ட நீர் பேசு. आपका वचन ध्यान करेंगे तो आप हमसे बात कीजिए। தகப்பனே, இவ்வேளைகளில் உம்முடைய எங்களோடு கூட இணைந்து துதிக்கிற பிள்ளைகளை அந்த பிரசன்னத்தை உணரத்தக்க விதமாய் மாற்றும். अभी भी हमारे संग मिलके जो बच्चे आराधना करते, उनको वो प्रसन्न महसूस करने के लिए सहायता कीजिए। இந்த ஆராதனைக்கு விரோதமாக எழும்புகிற அத்தனை தீய சக்திகளை இயேசுவின் நாமத்தினால் உடைத்தெறிகிறோம். ये आराधना के विरुद्ध उठने वाली सारी अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं। உம்முடைய மகிமையின் பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும். आपकी महिमा और प्रशंसा हमारे संग रहने दीजिए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, ஆமென். ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत
गहराई प्यार किया, माँ से गहराई प्यार किया। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे
पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु, पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. दिखाता है, डाक बनकर मेरी तुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां से तुझसा कोई नहीं, तुमको छोड़ कोई प्रभु ने भी नहीं। घुटने टेके तू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु, पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से करके दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से करके दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा
நாம் ஆராதனை செய்வோம். हम आराधना करेंगे. நாம் இருக்கின்ற இடத்திலே முழங்கால் படியிட்டு அல்லது எழும்பி நின்று தேவனை ஆராதனை செய்யலாம். हम जहाँ बैठे हैं वहीं से खड़े होके या घुटने टेक के हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं. தேவன் நமக்கு காண்பித்திருக்கிற இந்த 7ஆம் மாதத்திலும் கூட பிரவேசிக்க அனுகிரகம் செய்திருக்கிறார். அதற்காக நம் கர்த்தரை துதிப்போம். परमेश्वर ने ये 7वां महीना प्रवेश करने के लिए अनुग्रह दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करेंगे. கழிந்து போன 6 மாதத்திலும் கர்த்தர் நமக்கு நல்லவராகவே இருந்திருக்கிறார். पिछला जो 6 महीने तक परमेश्वर हमारे लिए भले बन के रहे. உலகத்தில் பல சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. दुनिया में कई प्रकार की घटनाएं घट रही थी. அவற்றின் மத்தியிலும் கூட தேவன் நம்மை சம்பூர்ணமாக ஒவ்வொரு நாளும் வழிநடத்தி கொண்டு उसके வருகிறார். बीच में परमेश्वर हमें संपूर्ण रीति से हर एक दिन हमें संभाल के அந்த चलाया. உன்னதமான தேவனுக்கே மகிமை என்று சொல்லுவோம். वो सच्चे परमेश्वर को ही हम महिमा करेंगे. அந்த உண்மையான தேவனுக்கே நாம் துதிகளை हम वही சாற்றுவோம். सच्चे परमेश्वर की स्तुति करेंगे. தேவன் நமக்கு ஆயுசு நாட்களை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें आयु के दिन को दे நல்ல रखा है, ஆரோக்கியத்தை अच्छी கொடுத்திருக்கிறார். तंदुरुस्ती को दे रखा है. உலகத்திலே பரவி வருகிறதான அந்த கொள்ளை நோக்கி விலக்கி காத்து நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார். दुनिया में फैलने वाली वो महामारी को हटा करके हमें उद्धार करके बचाया, संभाला. தம்முடைய சட்டையின் மறைவிலே நம்மை மூடி अपने வைத்திருக்கிறார். पंखों की आड़ में हमें छिपा के रखा அந்த हुआ है. உன்னதமான தேவனுக்கே வாய்களை திறந்து கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி என்று और वो சொல்லுவோம். सच्चे परमेश्वर को अपने मुंह खोल के प्रभु आपको धन्यवाद कहेंगे. நீங்கள் எத்தனை நன்றி செலுத்தினாலும் அவர் செய்கிற நன்மைக்கு ஈடு இணை ஆகவே ஆகாது. हम कितनी भी भलाई करें वो तो भी उन्होंने जो भलाई किया उसका मुकाबला कुछ भी नहीं हो सकता. ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் அவரை துதித்து கொண்டுதான் இருக்க हम வேண்டும். जब तक जीवित रहेंगे, जब तक उनकी स्तुति करते हुए ही रहना होगा. சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறது दाऊद போல राजा कहते हैं, தேவனை துதிப்பதும் கீர்த்தனம் செய்வதும் எத்துணை நன்மையானது என்று. परमेश्वर की स्तुति करना और उनकी भजन गाना कितना भला काम है. தேவன் நமக்கு செய்து வருகிற அத்துணை நன்மைகளுக்காக அவரை சதா சர்வ காலத்தில் நாம் துதித்துக் கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर ने जो भी हमारी भलाई जीवन में करा, हम जब तक जीवित रहे सदा सर्वदा तक उनकी धन्यवाद कहते रहेंगे. அவர் உங்கள் துதிகளை விரும்புகிற தேவனாய் वो இருக்கிறார். आपकी स्तुति को चाहने वाला परमेश्वर है. உங்கள் துதிகளின் மத்தியில் அவர் வாசம் செய்ய விரும்புகிறார். आपकी स्तुति के बीच में वास करने वाला है. சங்கோஜப்படாமல் வாய் திறந்து கர்த்தரை துதியுங்கள். बिना संकोच किए अपने मुंह खोल के परमेश्वर की स्तुति कीजिए. அவர்கள் என்னை பார்த்து என்ன நினைப்பார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். और कोई अगल बगल के लोग देख के हमें क्या कहेंगे ये मत सोचिए. நீங்கள் ஜீவிக்கிற தேவனை துதிக்கிறீர்கள். आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हो. துதியுங்கள். स्तुति करो. கர்த்தர் நல்லவர் என்று துதியுங்கள். परमेश्वर भला है इसलिए स्तुति करो. அவர் பரிசுத்தர் என்று துதியுங்கள். वो पवित्र है इसलिए स्तुति करो. அவர் எப்பொழுதும் உங்களை காக்கிற தேவனாய் இருக்கிறபடியால் அவரை துதியுங்கள். वो हमेशा हमारी बचाने वाला परमेश्वर, इसके लिए हम आपकी स्तुति करेंगे. உங்கள் வாயின் வார்த்தைகளை ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் கேட்கிற தேவனை துதியுங்கள். हमारी मुंह की बातों को हाँ और आमीन करके सुनता है इसलिए स्तुति करो. தாழ்விலே நம்மை நினைத்தருளினவரை துதியுங்கள். हमारी दीनता में उन्होंने ध्यान किया इसलिए स्तुति करो. உங்களுடைய முற்பட்ட வாழ்க்கையில் நீங்கள் காணப்பட்ட காரியங்களை நினைந்து அவரை துதியுங்கள். हमारी बेकार के दिनों में उन्होंने ध्यान किया, स्तुति किया, इसलिए स्तुति करो. இன்றைக்கு உங்களை வைத்திருக்கிற அந்த சுகமான வாழ்க்கைக்காக அவரை துதியுங்கள். आज आपको भला चंगा रख रखा इसलिए स्तुति करो. மான்கள் நீரோடையை வாஞ்சித்து கதறுவது போல அவரை நோக்கி நீங்க கதறி துதியுங்கள். जैसे हिरनी पानी को देख के आती है, वैसे ही परमेश्वर को देख कर आप एकदम व्याकुल होकर स्तुति करो. அவர் ஏற்ற காலத்திலே எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாய் செய்து वो வைத்திருக்கிறார். समय के मुताबिक सब कुछ वो पूर्ति करके रख रखा है. அவரை துதியுங்கள். उनको स्तुति करो. கர்த்தர் நல்லவர் என்று அவரை போற்றுங்கள். परमेश्वर भला है इसलिए उनकी स्तुति और तारीफ ஹalleluya. करो. हालेलुया. நன்றி ஆவியானவரே. धन्यवाद पवित्र आत्मा. நன்றியோடு கூட நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं. நன்றியோடு கூட உம்மை ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம். धन्यवाद और आपकी स्तुति இந்த करते हैं. 7ஆம் மாதத்திலே 5ஆம் நாளிலே எங்களை காண நீர் அனுகிரகம் செய்து இருக்கிறீரே, உமக்கே மகிமை ये உண்டாகட்டும். 7वें महीने में 5वां दिन को आपने अनुग्रह करके रखा, आपको धन्यवाद करते हैं. நீர் எத்துணை நல்ல தேவன் என்று நாங்கள் ருசித்து இருக்கிறோம் ஐயா. आप कितना अच्छा परमेश्वर हमने चखा है प्रभु जी. உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். आपकी महिमा होने दीजिए. உம்முடைய நாமம் ராஜா உயர்த்தப்படுவதாக. आपका नाम और ऊंचा होने दीजिए. உம்முடைய நாமமே பரிசுத்தமாய் இருக்கிறபடி நாங்கள் தொழுது கொள்ளுகிறோம் आपका ஐயா. नाम और पवित्र होने के लिए आपकी स्तुति करेंगे. நன்றியோடு கூட நாங்கள் உம்மை வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறோம். धन्यवाद और आपकी स्तुति करेंगे, तारीफ நன்றியோடு करेंगे. கூட நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் ஐயா. धन्यवाद आपकी स्तुति करेंगे. துதிக்கிறோம். स्तुति துதிக்கிறோம். स्तुति துதிக்கிறோம் ஐயா. स्तुति और राजा. 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 ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். स्तुति और राजा. ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஐயா. स्तुति और राजा. கர்த்தருடைய நாளிலே ஆவிக்குள்ளானேன் என்று யோவான் சொல்லுகிறது போல प्रभु के दिनों में मैं आत्मिक था करके जैसे यूहन्ना कहते हैं. இன்றைக்கு உம்முடைய வல்ல ஆவியினாலே எங்களை நிரப்பி எங்களை ஆவியினாலே ஆராதிக்கிற செய்கிறவர்களாய் மாற்றும்.
आज भी आपके आत्मा में हमें भर करके अच्छे से आराधना करने वाले हमें बनाइए। உம்மை மனதார துதிக்கிறோம், आपको मन से स्तुति உம்மை करते हैं, மனதார आपको ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். मन से तारीफ करते हैं। அபியான தேவனே, எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறபடியால் உம்மை हे ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में हो, हम आपको स्तुति करते நன்றி, हैं। धन्यवाद, நன்றி, धन्यवाद, கோடா கோடி நன்றி, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद, கோடா கோடி நன்றி, करोड़ों धन्यवाद, நன்றி அப்பா, धन्यवाद पिता, நன்றி, धन्यवाद, நன்றி, धन्यवाद, நன்றி ஐயா, धन्यवाद राजा। நன்றியோடு கூட நாங்கள் உம்மை வாழ்த்துதல் आपको செலுத்துகிறோம். धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं। கைகளை உயர்த்தி நாவினால் துதித்து நன்றியின் இருதயத்தால் உம்மை ஸ்தோத்தரிப்பேன், உம்மை ஸ்தோத்தரிப்பேன், உம்மை ஸ்தோத்தரிப்பேன், நன்றியின் இருதயத்தால் உம்மை ஸ்தோத்தரிப்பேன். தகப்பனே, हे पिता, கைகளை உயர்த்தி हाथों को பரிசுத்த ऊपर करके பர்வதற்கு நேராக எங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து पवित्र पर्वत की ओर अपनी आंखें उठा करके உம்முடைய நாமத்தை தொழுது கொள்விக்கத்தக்க வண்ணமாக आपके नाम की स्तुति करने लायक நீர் கொடுத்த இந்த நல்ல வேளைக்காய் நாங்கள் உமக்கு நன்றி ये दिया செலுத்துகிறோம். आपने जो अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद நன்றி करते हैं। ஆவியானவரே, धन्यवाद पवित्र आत्मा, நன்றி ஐயா, धन्यवाद राजा, நன்றி. धन्यवाद। மட்டும் எங்களை ஆண்டவரை ஆளுகை செய்து வழி நடத்தி வந்ததற்காக உமக்கு நன்றி. अभी तक हमें राज्य करके अभी तक हमें संभाल के लेके आए, आपको धन्यवाद करते हैं। தவறான பாதைகளிலே நாங்கள் செல்லாத வண்ணமாக சரியான பாதைகளில் எங்களை நடத்தி கொண்டு வந்ததற்காக உமக்கு நன்றி. और गलत रास्ते पे ना चलाते हुए सही रास्ते पे हमें चला के लेके आपको धन्यवाद करते हैं। எங்கள் குறைவுகளிலே நீ நிறைவாய் காணப்பட்டேன். हमारी कमी में आप बहुतायत के साथ थे, எங்கள் பலவீனத்தை பலனாய் இருந்தே हमारे दुर्बल में आप बलवान बन के थे। நாங்கள் எவ்வளவு நன்றி செலுத்தினாலும் வீடு இணையாகவே ஆகாது. हम कितना भी आपको धन्यवाद करें वो काफी नहीं है प्रभु जी, உம்மையே நாங்கள் துதிக்கிறோம். केवल आप ही की स्तुति करते உம்முடைய हैं। பொற்பாத தண்டையிலே விழுந்து முத்தம் செய்கிறோம். आपके चरण में गिर के हम चूमते प्रभु जी। எங்கள் நிமித்தம் பட்ட காயங்கள், हमारे द्वारा हुआ घायल, அந்த காயத்தின் நடுவிலே நீர் எங்களை மறைத்து उस வைத்திருக்கிறீர். घावों के बीच में हमें छिपा के रख रखे हो। வேதம் சொல்லுகிறது போல, वचन कहती है उसके अनुसार, கண்மலையின் வெடிப்புக்குள்ளாய் மறைந்திருக்கிற வெண்புறாவே என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. चट्टान की दरार में जो छिपा रखा है, एकदम कबूतर के समान ऐसे रखा है प्रभु அந்த जी। ராஜ காயப்பட்ட அந்த கரங்களின் ஊடாய் எங்களை நீ மறைத்து और வைத்திருக்கிறீர். उसी के अनुसार आपने हमें छिपा के रख रखे हो प्रभु जी। உமக்கு மகிமை உண்டாகட்டும், आपको महिमा होने உமக்கு दीजिए, மகிமை உண்டாகட்டும். आपको महिमा होने दीजिए। உம்முடைய நாமத்தை உயர உயர நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். आपका नाम ऊंचा ऊंचा और ऊंचा करते हैं। நன்றி, धन्यवाद, நன்றி ஐயா, धन्यवाद राजा, கோடா கோடி நன்றி, करोड़ों धन्यवाद, கோடா கோடி நன்றி, करोड़ों धन्यवाद, நன்றி, धन्यवाद, நன்றி. धन्यवाद। மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போலன் ஆத்மா வாஞ்சிக்குதே, நீர் மாத்திரம் எங்கள் ஆத்ம நேசருமை ஆராதிக்கிறோம். மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போல ஆத்மா வாஞ்சிக்குதே, நீர் மாத்திரம் எந்தன் ஆத்ம நேசருமை ஆராதிக்கிறோம். நீரல்வனுமன் கேடகமாம் என்னாவி உம கடிபணியோ, நீர் மாத்திரம் எந்தன் ஆத்ம நேசருமை ஆராதிக்கிறோம். நீர் மாத்திரம் எந்தன் ஆத்ம நேசருமை ஆராதிக்கிறோம். தகப்பனே, हे पिता,
நீர் மாத்திரம் என் ஆத்தும நேசராய் आप இருக்கிறீர். ही हमारी आत्मा एकदम अच्छे परमेश्वर हो प्रभु जी। உம்முடைய வார்த்தை இன்றைக்கும் எங்களை புதுப்பிக்கத்தக்க வண்ணமாய் காணப்படுகிறது. आपका वचन आज भी हम में जान डालता है प्रभु जी। உம்மை தொழுது கொள்ளுகிற போதெல்லாம் நீர் எங்களுக்கு சமீபமாய் கடந்து हम வருகிறீர். जब जब आपकी स्तुति करते हैं आप हमारे नजदीक रहते हो। தகப்பனே, நாங்கள் எந்த சூழ்நிலைகளிலே உம்மை அழைக்கிறோம் என்பதை அறிந்து அதை எங்களுக்கு நீர் பூரணப்படுத்தி கொடுக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி. परमेश्वर, हम कोई भी हालात में हम आपको बुलाते हैं, उसे जांच कर हमें पूर्ति करते आपको धन्यवाद करते हैं। நன்றி ஐயா. धन्यवाद राजा। கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம். करोड़ों स्तुति हो। கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம். करोड़ों स्तुति हो। ஸ்தோத்திரம் ஐயா. स्तुति हो राजा। ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், स्तुति हो। ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், स्तुति हो। ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், स्तुति हो। ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் स्तुति ஐயா. हो राजा। நன்றியோடு கூட உம்மை आपको ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். धन्यवाद हम स्तुति करते हैं। நன்றியோடு கூட உம்மை आपको ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். धन्यवाद हम स्तुति இந்த करते हैं। முதலாம் ஆராதனையிலே, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையிலே நீர் எங்களை பலப்படுத்த இறங்கி வாரும். ये पहले आराधना, इतवार के आराधना में आप हमें बल देने के लिए उतर के आइए। எங்களை ஆண்டவருடைய வார்த்தையினாலே எங்கள் இருதயத்தை நிரப்ப இறங்கி வாரும். आप अपने वचन के द्वारा हमें हमारे हृदय भरने के लिए उतरने के आइए प्रभु जी। அந்த வார்த்தையிலே நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்ய இறங்கி வாரும். और उस वचन में हमें उतरने के लिए आप हमें भरने के लिए उतर के आइए प्रभु जी। உம்முடைய வார்த்தை ஒன்று எங்களுக்கு போதும் ஐயா. केवल आपका वचन ही हमारे लिए काफी है प्रभु। அந்த வார்த்தை இன்றைக்கும் ஜீவன் உடையதாய் இருக்கிறது. वो वचन आज भी जीवित है। அது ஆவி உடையதாய் वो காணப்படுகிறது. आत्मा के साथ है। அது எங்களை போஷிக்கிறது, எங்களை நடத்துகிறது, वो हमारी पोषण करके हमें चलाता है, எங்களை வழிநடத்தவும் செய்கிறது. हमें चलाने भी वो चलता है। அதற்காக உம்மை மனதார துதிக்கிறோம். उसके लिए हम आपको मन से स्तुति மனதார உம்மை ஸ்தோத்திரம் मन से செய்கிறோம். स्तुति करते प्रभु जी। தேவரீர் கொஞ்ச நேரம் நீர் எங்களோடு கூட இரும். परमेश्वर कुछ समय के लिए हमारे संग रहिए। நாங்கள் உம்முடைய வேதத்திலே வாசிக்கும் பொழுது ராஜா அதை புரிந்து கொள்விக்கத்தக்க வண்ணமான ஞானத்தை எங்களுக்கு தாரும். अभी आपका वचन पढ़ने के समय में वो समझने के लिए ज्ञान आप हमें दीजिए। ஐயோ எனக்கு இது விளங்கவில்லையே என்று ஒருவரும் சொல்லவே கூடாது. ये है मुझे समझ में नहीं आ रहा करके कोई भी ये कहना नहीं चाहिए। நீர் அப்படியே செய்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். आप ऐसे करोगे, आपकी स्तुति करोगे, மகிமை எல்லாம் உமக்கு தரும். सारी महिमा आप ही को देते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। ஆமென். ஒரு சில அறிவிப்புகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும். कुछ सूचना आपको बताएंगे। வருகிற செவ்வாய்க்கிழமை அன்றைக்கு आने वाले मंगलवार को சுல்தான்புரியிலே இருக்கிறதான சகோதரி ஜோதி அவருடைய வீட்டிலே ஒரு ஜெப ஐக்கியம் இருக்கிறது. सुल्तानपुरी में जो सिस्टर ज्योति है उनके घर में प्रार्थना होगा। அசோக் குமார் அவர்கள் என்னுடைய வார்த்தை அங்கு எடுத்து பகிர்ந்து கொள்வார். अशोक भाई वहां पर परमेश्वर के वचन को देंगे। வருகிற அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கு अगले शुक्रवार को 11 மணி அளவிலே இங்கு உபவாச கூட்டம் உண்டு. 11 बजे यहीं पर उपवास प्रार्थना होगा। கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிரியப்படுவர் வந்து கலந்து கொள்ளலாம். और जो शामिल होने चाहने वाले आके शामिल हो सकते हैं। அன்று மாலையிலே 6:30 மணிக்கு और उसी दिन शाम को 6:30 बजे மது விஜயகுமார் வீட்டிலே ஒரு ஜெப ஐக்கியம் உண்டு. और मधु विजय कुमार के घर में एक प्रार्थना होगा। கர்த்தருக்கு சித்தமான தேவனுடைய வார்த்தை அங்கு நான் பகிர்ந்து கொள்வேன். और प्रभु की इच्छा हो तो उसमें परमेश्वर के दास वचन को देंगे। அதே வண்ணமாய் சனிக்கிழமை மாலை 6:30 மணிக்கு और उसी समय शनिवार को 6:30 बजे கிரண் திலீப் அவருடைய வீட்டிலே ஒரு ஜெப ஐக்கியம் உண்டு. किरण दिलीप उनके घर में एक प्रार्थना होगा। அங்கு தேவனுடைய வார்த்தை நாம் பகிர்ந்து கொள்வோம். वहां पर भी हमारे पास्टर जी वचन को இந்த देंगे। காரியத்தை நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். इस बात को मन में रख लीजिए நீங்கள் ஜெபத்திலே அதற்காக ஜெபியுங்கள். और आप प्रार्थना में उसके लिए प्रार्थना कीजिए। அது மாத்திரமல்ல, केवल इतना ही அடுத்த வாரம் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையா இருக்கிறபடியால் अगले हफ्ते सेकंड इतवार है, इसलिए அதிகாலையிலே ஆராதனை உண்டு. और सुबह सुबह की आराधना होगा 5 மணி முதல் 6:30 மணி வரைக்கும். 5 बजे से 6:30 बजे तक இந்த சுருக்கமான ஒரு ஆராதனை. एक शॉर्टकट की आराधना है। அதிலே நீங்க கலந்து கொள்ளுங்கள். उसमें आप शामिल होइए। அந்த ஆராதனை முடிவிலே உங்கள் திருவிருந்தும் உண்டு. और उस प्रभु भोज इतवार की आराधना के बाद प्रभु भोज मिलेगा। ஒரு காரியம், और एक बात, இந்த ஆராதனையிலே தயவு செய்து 10 வயதிற்கு குறைவுள்ள பிள்ளைகளும் इस आराधना में कम से कम 10 साल से कम साल के बच्चे 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொள்ள और வேண்டும். जो 60 साल के ऊपर के हैं वो शामिल ना होने पाए। நீங்கள் வீட்டிலே இருந்து கொள்ளுங்கள், கர்த்தரை துதியுங்கள். घर में रह के परमेश्वर की स्तुति करिए। மற்றவர்கள் வர முடியும் என்று சொல்லவர்கள் சொல்லுகிற வரலாம். और जो दूसरे लोग आ सकते कहने वाले आ जाइए। வர முடியாதவர்கள்
எந்த இடத்தில் எல்லாம் நான் முன்னமே அறிவித்திருக்கிறேன் ஆராதனை நடக்கிறதோ அந்த இடத்துல நீங்க கலந்து கொள்ளுங்கள். और जहाँ पर आपको पहले से बताया गया कहाँ कहाँ आराधना होती है वहाँ आप शामिल हो सकते हो. எனவே நான் கட்டாயப்படுத்தவில்லை. 5 மணிக்கு வர வேண்டும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे. अगर 5 बजे आना थोड़ा मुश्किल है, அது கர்த்தருக்காக வரணும் என்று நினைத்தால் வரலாம். लेकिन आप प्रभु के लिए आना चाहो तो आ सकते हो. அதே வண்ணமாய் நீங்கள் வரும் பொழுது இந்த இடத்துல மாஸ்க் அணிந்து கொண்டு வாருங்கள். और जब यहाँ आओगे तो आप अपना मास्क पहन के आइए. உங்க கதவு நீங்கள் உள்ளே வரும் பொழுது கதவு அருகிலே ஹேண்ட் சானிடைசர் நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம். और जैसे आप दरवाजे के अंदर आओगे तो हैंड सैनिटाइजर वहाँ पर रख रखा है. நீங்க அதை எடுத்து உபயோகப்படுத்திக் கொண்டே உள்ளே வாருங்கள். और आप उसको लगा के हाथ में फिर आप अंदर आ सकते हो. ஏனென்றால் அது நீங்கள் கையை தொட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கால்களிலே அழுத்தினாலே போதும் உங்கள் கைகளிலே வந்து விழுந்து விடும். उसे आपको हाथ से लेने की जरूरत नहीं. पैर से दबाओगे तो वो हाथ में अपने आप गिरेगा. எனவே இந்த காரியத்தை நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். इस बात को आप मन में ध्यान रखिए. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेंगे. இன்றைக்கும் நாம் ஒரு வசனத்தை எடுத்து தியானம் செய்வோம். आज भी एक वचन को लेके ध्यान करेंगे. பிரசங்கியின் புஸ்தகத்திலே सबोपदेशक पुस्तक में 9ஆம் அதிகாரத்தில் 9 अध्याय का 10வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். 10वां वचन पढ़ेंगे. जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहाँ तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति ना ज्ञान और ना बुद्धि है. ஹalleluya. हालेलुया. நீங்கள் எத்தனை முறை இந்த வார்த்தை நீங்கள் வாசித்திருப்பீர்கள். आपने कई बार इस वचन को पढ़े होंगे. கர்த்தர் நடத்துகிற வண்ணமாக இதை நாம் தியானம் செய்வோம். जो परमेश्वर हमें चलाता उसके अनुसार हम इसको ध्यान करेंगे. ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடு. 1 मिनट के लिए आंखें बंद அன்பின் करेंगे. தகப்பனே இந்த வார்த்தையை உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். प्यारे पिता, इस वचन को आपके हाथों में देते हैं. வேண்டுமாய் இதை நீ விட்டு எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கு தந்தருளும் आप ஐயா. फिर से इसको तोड़ के हम सबको बांट दीजिए. நாங்கள் ஏதோ வந்தோம், ஒரு வசனத்தை வாசித்தோம், கொஞ்சம் சொற்பொழிவினை கேட்டோம், கடந்து சென்றோம் என்றல்ல. हम आए, कुछ वचन को पढ़े और सुने और अपना चल दिए, ऐसा नहीं. அது என்னத்திற்காக சொல்லப்பட்டது? वो किस लिए कहा गया है? அது என்னுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திற்கு என்ன பலன் அளிக்கும் वो मेरी आत्मिक जीवन में क्या प्रतिफल मुझे என்ற मिलेगा? கோணத்தில் நாங்கள் சிந்தித்து அந்த நன்மையை பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும். इसको ध्यान करके सोच के फिर हमें पाने के लिए आप अनुग्रह நீர் करिए. அப்படியே செய்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். आप ऐसे ही करोगे, आपको धन्यवाद करेंगे. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता. ஆமென். என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोगों, நாம் ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்துகிறவரே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான். हम सबको बल देने वाला प्रभु यीशु मसीह है. கிறிஸ்து தான் எது செய்யும்படி உங்களுக்கு நேரிடுகிறதோ அதை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று சொன்னார். और मसीह नहीं कहा जो आपको करना होगा वो तुम करो करके कहा है. ஆண்டவர் செய்யும்படி சொல்லும் ஒரு காரியத்தை நாம் செய்யப்படும் பொழுது जब परमेश्वर कहने के लिए बोलते हैं और उस काम को हम करेंगे तो அவைகளால் நமக்கு உயர்வு வருமே ஒழிய ஒரு நாள் நாம் தாழ்விலே அடைந்து விட மாட்டோம். और उसके द्वारा में ऊंचा ही मिलेगा, कभी अधीनता में नहीं गिर सकते हैं. இந்த நல்ல நாட்களிலே கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, ये अच्छे दिन में आपको देख के परमेश्वर एक बात को बताता है. உனக்கு செய்ய சொல்லிய காரியத்தை உன் பலத்தோடே கூட நீ செய். जो तुम्हें कहा गया उस काम को तुम अपने बल के साथ वो काम करो. ஒருவேளை பரீட்சை இருக்கலாம், हो सकता पेपर होगा, ஒருவேளை வேலைக்கு நீங்கள் இன்டர்வியூ கடன் செலுத்தக்க வேண்டும் காணப்படலாம், हो सकता नौकरी में आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, திருமண காரியத்திற்கு நீங்கள் ஆயத்தங்கள் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கலாம், हो सकता शादी ब्याह के काम में आप तैयारियां कर रहे हो ஆசீர்வாதங்களுக்காக நீங்கள் காத்துக் கொண்டு இருக்கலாம். और आशीष के लिए भी आप इंतजार में हो. உங்களை பார்த்து தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். आपको देख के ही परमेश्वर कहता है தற்போது உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட படிப்பு, வேலை, பொறுப்பு உன் பலத்தோடு கூட நீ செய். अभी जो तुम्हें दिया गया पढ़ाई, बुद्धि, ज्ञान, काम उसी के हिसाब से तुम करो. வேதத்தை நாம் நன்கு ஆராய்ந்து பார்க்கப்படும் பொழுது हम वचन को अच्छे से ध्यान करके என்னை देखें. எல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்ய கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது. बिना मेरे द्वारा तुम कुछ भी नहीं कर सकते करके वचन में कहता है. இதை குறித்து சகரியா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார். इसके लिए जकरिया भविष्यवक्ता कहते हैं 4ஆம் அதிகாரத்தில் 4 अध्याय का 6வது வார்த்தை சொல்லுகிறது, 6वां वचन कहता है பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, न बल से न ताकत से, ஆவியினாலே ஆகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर के आत्मा से होगा करके लिखा हुआ है. உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோட போ. आपको देख के परमेश्वर कहता है जो तुम्हारे पास ये बल है इसी में तुम जाओ. கேள்வி கேட்கும் உன்னை பார்த்து தான் சொல்லுகிறார். और जो सवाल पूछते हो तुम्हें देख के ही वो परमेश्वर कहते हैं ஆண்டவரை பிரிந்து என்னால் எதை செய்ய முடியும் என்று
குழம்பி தவிக்கிறீர்களோ परमेश्वर से हटके मैं क्या करूं ऐसे व्याकुल होके तुम लोग तड़पते हो। உன்னுடைய தவிப்பிற்கு தக்கதொரு பதிலை காண आपका जो तड़प का उसका उत्तर ही बदल जवाब ही मिलता है। இந்த வார்த்தையை நன்கு ஆழமாய் நீங்கள் சிந்திக்க इस வேண்டும். वचन को आप अच्छे गहराई से सोचना है। உன்னை தனியாக இந்த சொந்த பலத்தால் சுய ஞானத்தால் பண பலத்தால் तुम अपनी स्वयं ताकत और अपने बल के अनुसार உங்களுடைய ஆள் பலத்தினாலும் अपना आत्मिक बल के द्वारा எதையும் செய்ய முடியும் என்று நினைக்க तुम வேண்டாம். अपने शरीर के बल से मैं कुछ भी कर सकता हूँ मत सोचना। அவ்விதமாக செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. और ना ही ऐसा कोई करने की जरूरत है। நான் உன்னை பலப்படுத்தி मैं तुम्हें बल करके உனக்கு சகாயம் செய்வேன் तुम्हारी सहायता करके என்று ஆண்டவருடைய தெய்வீக பலத்தை நம்பிக்கொண்டு நீ வரும் பொழுது நிச்சயமாக உனக்கு தருகிறார். ऐसे परमेश्वर के बल को तुम भरोसा करके आओगे तो निश्चय तुम उसमें जीत पाओगे। தேவன் தம்முடைய பலத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் விரும்புகிறார். और परमेश्वर अपना बल तुम्हें देने के लिए वो चाहते हैं। அந்த பலத்தை பெற்றுக்கொண்டு उस बल को पा करके உன்னிடம் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பினை நிறைவேற்றத்தக்க வண்ணமாய் நீ செயல்புரிய और வேண்டும். जो तुम्हें सौंपा गया उस जिम्मेवारी को तुम्हें पूरा करना है। எனவே தான் வேதம் சொல்லுகிறது इसलिए बाइबल कहती है பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரத்திலே फिलिपियो 4 अध्याय का 13வது வார்த்தை சொல்லுகிறது 13 वचन कहता है என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. मुझे बल देने वाले मसीह के द्वारा सब कुछ करने में सामर्थ्य है। அதை நீங்கள் சொல்லத்தக்க வண்ணமாய் மாற வேண்டும். और उस बात को आपको खुद कहना चाहिए। எது செய்ய வேண்டியதா இருந்தாலும் जब कुछ भी करना होगा தேவ பலத்தோடு நீங்கள் செய்யுங்கள். परमेश्वर की बल के साथ आप करिए। காரணம் कारण ஞானம் அறிவு என்பவைகளாகிய பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் அவருக்குள் அடங்கி இருக்கிறது. क्योंकि ज्ञान और बुद्धि ये सारी खजाना उनके अंदर छिपा हुआ है। கொலோசியர் कोलोसियों में 2ஆம் அதிகாரத்திலே 3வது வார்த்தை சொல்லுகிறது दूसरा अध्याय का 3रा वचन कहता है அவர் உனக்கு உதவி செய்யும்படி वो तुम्हारी सहायता करने के लिए எப்பொழுதுமே உன்னோடு கூட தான் இருக்கிறார். वो हमेशा तुम्हारे पास में ही है। உன் பலவீனத்திலே அவருடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கத்தக்க வண்ணமாய் செய்கிறார். तुम्हारी दुर्बल में वो अपना बल पूरी रीति से तुम्हें क्रिया करेंगे। 2 கொரிந்தியர் புஸ்தகத்திலே दूसरा क्रोन्तियों की पुस्तक में 12ஆம் அதிகாரத்தில் 12 अध्याय का 9வது வார்த்தை சொல்லுகிறது 9वां वचन कहता है எந்த ஒரு வேலை செய்தாலும் தேவ பலத்தோட कोई भी काम करो परमेश्वर की बल के साथ தேவ நாமத்தின் மகிமைக்காக நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று தான் வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए करो करके बाइबल हमें यही सिखाती அந்த है। காரியத்தை நீங்கள் செய்யப்படும்போது ஏற்ற காலத்தில் தேவன் உங்களை உயர்த்துவது நிச்சயம். और वो काम तुम करोगे तो समय के अनुसार जो प्रभु ऊंचा करेगा वो निश्चय है। செய்ய வேண்டியதை தன் காலத்திலே செய்யாமல் और जो करना है वो समय पे तुम्हें ना करते हुए காலத்தை அறியாமையினாலும் और समय को तुम अनजाने में தீய வழிகளிலும் और गलत रास्ते पे வீணடித்து बेकार करके இப்பொழுது வரிந்து கொண்டிருக்கும் உன்னை பார்த்துத்தான் அவர் சொல்லுகிறார் अभी तुम व्याकुल हो रहे तुम्हें देख के परमेश्वर वो कहते हैं பலம் தாங்க நீ மன்றாடு அவரிடத்திலே. अब बल दीजिए करके उनसे मंडलाओ। நீ உள்ள காலத்தையாவது பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள். अब जो समय है उसमें कम से कम उसको प्रयोजन करो। இத்தனை நாட்கள் தேவ பலத்தை பெற்றுக்கொண்டு உன் சுயத்திலே நீ செலவழித்துக் கொண்டிருந்தாய். अभी तक परमेश्वर का बल पा करके तुम अपनी स्वार्थ के अनुसार अपने कार्य को तुम कर रहे थे। இனியாவது கர்த்தருக்காக அந்த காலத்தையும் அந்த பலத்தையும் செலவிடத்தக்க வண்ணமாக நீ முயற்சி செய். अब परमेश्वर के लिए उस बल और उस कार्य को करने की तुम कोशिश करो। அப்பொழுது அவர் உன் வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்க ஆவல் உள்ளவராய் காணப்படுகிறார். और तब तुम्हें आशीष करने के लिए वो बहुत उत्साह में बैठे हैं। இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர்கள் आज कितने लोग हैं காலத்தை விட்டு விட்டு समय को छोड़ करके அதன் பின்பு ஐயோ என்று பரிதபித்து புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். और उसके बाद हाय हाय करके मतलब व्याकुल होते और विलाप करते हुए देख सकते हैं। எனவே தேவனுடைய அறிவுரையை அதின்படி செய்ய நீ பிரயாசப்பட வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் வேதம் சொல்லுகிறது. और परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार वैसा ही करो करके हमें वचन में वही लिखा हुआ है। அப்பொழுது தேவன் உன் பிரயாசத்தை வாய்க்கச் செய்கிறார். और तब परमेश्वर आपके प्रयास को सफल करता है। செய்ய வேண்டியதை जो करना होगा உனக்கு கொடுத்திருக்க பலத்தோடு கூட செய். और जो तुम्हें दिया गया उसी बल के साथ करो। உனக்கும் எனக்கும் மாத்திரம்
அவர் சொல்லவில்லை. तुम्हें और मुझे ही उन्होंने नहीं कहा, இந்த வார்த்தையை விசுவாசிக்கிற அத்துணை பேருக்கும் அவர் சொல்லுகிறார். और इस वचन को जो कोई विश्वास करते ये बात सबके लिए उन्होंने कहा है। பழைய ஏற்பாட்டிலே पुराने नियम में கிதியோன் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு தேவ மனுஷன் இருந்தார். गिदियोन करके परमेश्वर के भक्त थे। அவரை பார்த்து தேவதூதன் சொல்லுகிறார், उनको देख के स्वर्गदूत कहते हैं, உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோட போ, तुम्हारे पास जो बल है उसके साथ तुम जाओ। நியாயாதிபதியின் புஸ்தகத்திலே 6ஆம் அதிகாரத்திலே 14வது வசனம் न्यायियों की पुस्तक में 6 अध्याय का 14 वचन ஒரு கட்டளையாய் சொல்லுகிறார். एक आज्ञा के अनुसार वो कहते हैं, கிதியோனுடைய குணங்கள், गिदियोन का जो गुण थे, அவருடைய சூழ்நிலைகள் उनकी जो हालात थे, எப்படி இருந்தது என்றால், अगर कैसे थे देखे, தேவ பலத்தை பெற்றுக் கொண்ட பின் அவன் செய்தது என்ன என்று வேதம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर के बल पाने के बाद उन्होंने क्या किया करके बाइबल कहती है। அதற்கு அந்த அதிகாரத்தை 6ஆம் அதிகாரம் நீங்க வாசித்து பார்க்கப்படும் பொழுது वो 6 अध्याय का अगर आप पढ़ के देखो तो தன்னுடைய இயலாமையை அவன் சொல்லுகிறான். वो अपनी इच्छा से वो कहते हैं। என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोगों, கிதியோன் தேவ பலத்தை பெறுவதற்கு முன்பு எப்படி இருந்தான்? गिदियोन परमेश्वर की बल पाने से पहले कैसे था? அவன் சொல்லுகிறார், वो कहते हैं, என்னுடைய பென்யாமின் கோத்திரத்திலே சிறிய கோத்திரம் என்னுடைய கோத்திரம், मेरे जो बिन्यामीन के गोत्र में से छोटा गोत्र में से நாங்கள் मैं, பலவான்கள் அல்ல हम लोग बलवान नहीं है, என்று சொல்லி புலம்பிக் கொண்டே வருகிறார். ऐसे बोल के वो विलाप करते हुए रहा। வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल कहती है 1 கொரிந்தியர் புஸ்தகத்திலே पहला कुरिन्थियों पुस्तक में 1ஆம் அதிகாரத்தில் पहला अध्याय का 27 28 27 और 28 நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். आप पढ़ के देखिए। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் इस्राएली लोग மீதியானின் நிமித்தம் மிகவும் சிறுமைப்பட்ட நாட்களிலே मिज्ञानी लोगों के द्वारा बहुत वो लोग सताए गए। கிதியோன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் और என்றால், गिदियोन ने क्या किया? தான் அறுவடை பண்ணின அந்த கோதுமையை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக उन्होंने जो दान इकट्ठा कर रखा उसको ध्यान करने के लिए, அந்த ஆலயத்திற்கு சமீபமாய் போரடித்துக் கொண்டிருந்தான். और वो कलीसिया के सामने उसको गेहूं को फटकार कर रहे थे। அதாவது அந்த அறுவடை செய்கிற ஆலயம், அந்த ஒரு மிஷின் எல்லாம் வைத்திருப்பார்கள் இந்த நாட்களில். அந்த நாட்களிலே அந்த கதிரை அறுக்கத்தக்க ஒரு நிலை, அது ஆலை என்று சொல்லப்படும் போது எல்லாவற்றையும் அறுத்து கொண்டு ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து வைக்க வேண்டும். यानी कि पहले के समय में जितने भी दान वान काटा करते थे एक जगह बना रखा, वहां उनको जमा किया करता थे। அந்த நாட்டில் மீதியானவர்கள் திடீரென்று படையெடுத்து வருவார்கள், இந்த கோதுமையெல்லாம் அள்ளி கொண்டு ஓடி விடுவார்கள். और उन दिनों में ज्ञानी लोग क्या करते थे, अचानक आते थे, वो लोग सारे गेहूं वगैरह सब कोई लूट के ले जाया करते எனவே थे। அந்த கோதுமையை பயிரிருந்து பிரிக்கிற அந்த இடத்திலே அவன் தன்னுடைய கோதுமையை எல்லாம் களஞ்சியத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என்று பதறடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். और वो जो गेहूं को और उस फसल से अलग करके वो सब इकट्ठा किया करते थे उन दिनों में। நியாயாதிபதிகள் 6:11 சொல்லுகிறது, न्यायों की पुस्तक में 6 का 11 कहते हैं, சிறிய மனாசே கோத்திரத்தில் என் குடும்பம் எளியது, छोटी मनास के गोत्र में से मेरा गोत्र छोटा है, என் தகப்பன் வீட்டில் எல்லோரும் சிறியவன், मेरे पिता के घर में सब छोटे हैं। இயலாமையையும் बिल्कुल वैसे ही பலஹீனத்தையும் दुर्बल के अनुसार மனுஷரிடத்தில் அல்ல मनुष्य के पास नहीं, ஆண்டவரிடத்திலே அவன் சொல்லுகிறான். நன்றாக கவனிக்க इस வேண்டும். बात को अच्छे से ध्यानिए, वो परमेश्वर से कहते हैं। நமக்கு யாராவது ஒரு வேலை செஞ்சா எனக்கு பலனில்லப்பா செய்யறதுக்கு என்று மனுஷனிடத்தில் சொல்லுவோம். अगर मुझे कोई काम देंगे तो मेरे पास ताकत नहीं है करके, बल नहीं है, हम किसी इंसान को बोल सकते हैं। என்னால் இதெல்லாம் செய்யவே முடியாது என்று மனுஷனிடத்தில் நாம் ये சொல்லுவோம். मेरे से ये काम बस की नहीं है करके हम मनुष्य से कह सकते ஆனால் हैं। கிதியோன் என்ன சொல்லுகிறான்? लेकिन गिदियोन क्या करते हैं? தேவனிடத்திலே वो சொல்லுகிறான். परमेश्वर से बोलते हैं। அதோடு கூட மாத்திரம் தான் நிற்கவில்லை. केवल इतना ही वो रुके नहीं, நான் ஞானி ஒன்றும் இல்லை ஐயா, मैं तो बिल्कुल ज्ञानी नहीं நான் हूँ, பலவான் இல்லை मैं बलवान नहीं हूँ, என்று தன்னுடைய குறைவுகளை எல்லாவற்றையும் தேவனிடத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார். वो अपनी सारी कमियों को परमेश्वर को प्रकट करता है। இழிவான அற்பமான தமக்கென்று எதுவுமே இல்லாத இந்த கிதியோனை और बिल्कुल बेकार कुछ भी नहीं है करके हूँ इस गिदियोन को எப்படியாவது தன்னுடைய ஜனம் எதிரிடமிருந்து कैसे भी उनके विरोध के लोगों में से காக்கப்பட முயற்சியோடு கூட செயல்பட்டதை பார்த்த और जो बचाए गए कोशिश करने के लिए उनको ध्यान दिया, ஆண்டவர் கிதியோனை வெற்றியின் கருவியாக தெரிந்தெடுத்துக் கொண்டார். परमेश्वर ने गिदियोन का एक जीत का एक इस्तेमाल करने के लायक बनाया। ஞானிகளை வெட்கப்படுத்த
தேவன் பைத்தியமான நம்மை தான் தெரிந்தெடுத்துக் और जो கொண்டிருக்கிறார். ज्ञानियों से जीतने के लिए परमेश्वर जो पागल है, हमें ही परमेश्वर ने चुना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। உன் கடமையை உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பை செய்ய முயற்சி எடுக்காத வரை और जो तुम्हें दिया गया समय और फर्ज अपना जो कोई इसको करने के लिए जो कोशिश नहीं நீ करते என்றைக்குமே வெற்றி பெற முடியாது. और तुम कभी भी नहीं जीत सकते। முயன்றாலும் அது முடியாமல் और போகும். तुम कोशिश भी करोगे वो नहीं होगा ஒன்றுமில்லை, முயற்சி எல்லாம் வீணாகி விட்டது. और कुछ भी नहीं, सारा कोशिश बेकार हो गया। என் அன்புக்குரிய தேவ मेरे ஜனங்களே, प्यारे मसीह के लोगों, தேவன் பலத்தை பெற்ற பின்பு परमेश्वर का बल पाने के बाद கிதியோன் எப்படி செயல்பட்டான் என்று வேதம் और சொல்லுகிறது. गिदियोन ने कैसे क्रिया किया करके बाइबल कहती அவன் है। பெறுவதற்கு முன்பு लेकिन उसके पाने से पहले தன்னுடைய பலவீனத்தை எல்லாம் அவன் ஆண்டவருக்கு சொல்லுகிறான். अपनी सारी दुर्बल उसने परमेश्वर को बताया। தன்னுடைய உள்ளத்தை ஆண்டவருக்கு அவன் திறந்து காண்பிக்கின்றான். अपने हृदय को परमेश्वर के आगे खोल के என் रखा। குடும்பம் சிறிய குடும்பம், मेरा परिवार छोटा परिवार, நான் சிறியவன் मैं छोटा हूँ, என்று தன்னை தாழ்த்தத்தக்க வண்ணமாய் காணப்பட்டான். और उसने अपने आप को दीन किया அதோடு முயற்சியோடு கூட செயல்படுகிறான். और उसी के साथ वो कोशिश भी करता है। ஒருவேளை நீங்களும் கூட தேவ ஞானமும் தேவ பலமும் பெற உங்களை நீங்கள் தாழ்த்துவீர்களே और ஆனால் आप भी परमेश्वर का ज्ञान सामर्थ्य पाने के बाद भी अगर प्रभु के आगे अपने आप को झुकाओगे, दीन करो, இந்த तो கிதியோனை போல ये गिदियोन के अनुसार ஆண்டவரை காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி परमेश्वर समय को प्रयोजन करने के என் लिए கடமைகளை செய்ய தேவ ஞானம் தேவ பலன் வேண்டும் என்று கெஞ்சுங்கள். अब मेरे कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर का ज्ञान और बल पाने के लिए विनती करो। எந்த காரியத்தையும் செய்ய ஆயத்தமாய் இருக்கிறது. हर एक काम करने के लिए तैयारी के साथ रहें। உங்களுக்கு தான் தெரியும். நீங்கள் எந்த காரியம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் அது உங்களுக்கு தான் தெரியும். आप किस काम के लिए करना चाहते वो आपको पता है। இனி இருக்கிற இந்த கொஞ்ச நாட்கள்லயாவது अब जो है ये थोड़ा समय में தேவ பலத்தை பெற்று परमेश्वर का बल पा करके முயற்சி செய்து कोशिश करके வெற்றி பெறுவது நீங்கள் தான். और जीत पाना आप ही हो। கிதியோனை பார்த்து ஆண்டவன் சொல்லுகிறார், பயப்படாதே. और गिदियोन को देख के परमेश्वर कहते मत डर। சமாதானம் என்றவர் जो समाधान करके कहते हैं, உன்னை பார்த்தும் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார், आपको देख के आज कहते हैं நீ பயப்படாதே, तुम मत डर, உனக்கு சமாதானம். तुम्हें समाधान। கர்த்தர் எதை செய் என்று சொல்லி இருக்கிறாரோ அதை தாமதம் இல்லாமல் செய்யுங்கள். परमेश्वर जो करने के लिए तुम्हें कह चुके हैं वो बिना देर किए उसे तुम करो। தடைப்பட்ட அத்தனை ஆசீர்வாதங்கள் உங்கள் கையில் வந்து और சேரும். जो रुकावट सारी आशीष आपके हाथों में आएगा। முயன்று என் காரியத்தை செய்தவர் और जो फिर से उस अपने कार्य को जो किए हैं பதவிகளில் முன்னிலை और வகிக்கிறார்கள், पद में जो अपने आप को आगे रखते हैं முயற்சி செய்யாதவர்கள், और जो उन्होंने कोशिश नहीं की காலத்தை வீணடித்தவர்கள், और जो समय को बेकार किया இப்படி எப்படி காணப்படுகிறார், கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். और अभी वो क्या कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। சாதகமான சூழ்நிலை அவர்களுக்கு இல்லை. क्योंकि बिल्कुल एक अच्छा स्थिति उनके लिए नहीं है। உன்னால் இயன்றதை திறம்பட நீ செய், और जो तुमसे बस में बल में है वो तुम करो, மற்றதை தேவன் உனக்காக செய்வார். और बाकी परमेश्वर आपके लिए अपने आप करेगा। பலஹீனன் என்று தள்ளாதவர் और जो दुर्बल है करके उसको ठुकराए ना, பலவீனத்திலே பலன் விளங்கும்படியாய் செய்கிறவர் அவர். और दुर्बल में और बलवान बनाने वाले वो हैं। கிதியோனுக்கு தேவ பலத்தை கொடுத்தார். और गिदियोन को परमेश्वर ने अपना बल उन्होंने दिया। என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के தேவ பலத்தை பெற்றுக்கொண்டவுடன் परमेश्वर का बल पाने के बाद அவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது, उनके जीवन में क्या हुआ, பலத்தை பெற்ற பின்பு கிதியோனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது, बल पाने के बाद गिदियोन का जीवन में क्या हुआ। என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய பலன் என்று சொல்லிக்கத்தக்க ஒரு வாழ்க்கை அமைந்தது. मुझे बल देने वाले मसीह में सब कुछ करने में मुझे सामर्थ्य करके उसने कहा। தேவ பலத்தை தேவனிடத்திலிருந்து வந்த அந்த வார்த்தையின் மூலம் परमेश्वर का बल परमेश्वर के पास से आया उस वचन के அவருக்குள்ள द्वारा ஒரு அபார விசுவாசம் வந்தது. उसके अंदर एक बहुतायत के साथ एक विश्वास आया। ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார், परमेश्वर उसे देख के कहते हैं, பராக்கிரமசாலியே, हे पराक्रमशाली, கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார், प्रभु तुम्हारे संग है, உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடு கூட போ, जो तुम्हारे पास बल है उसी में तुम जाओ, நீ இஸ்ரவேலர் மீதியானின் கைகளுக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிப்பாய், तुम इस्राएली लोग मिदियान तुम्हारे हाथों में दे देगा, உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். भेजने वाला मैं हूं करके वो कहते நான் हैं, உன்னோடு கூட मैं இருப்பேன். तेरे साथ हूं। ஒரே மனுஷனை முறி அடிப்பது போல நீ மீதியானை முடி அடிப்பாய். जैसे एक ही इंसान को तुम हराते हो
वैसा ही तुम पूरी मिज्ञानी को तुम हराओगे। நியாயாதிபதி புஸ்தகத்திலே न्यायियों की पुस्तक में 6ஆம் அதிகாரத்தில் 6 अध्याय का 12 முதல் 12 से 16 வசனங்கள் வரைக்கும் நீங்கள் வீட்டிலே வாசித்து பாருங்க. 16 वचन तक आप घर पे पढ़ के देखिए। இப்போது அவன் பலவீனமான கிதியோன் அல்ல, अब तुम बलवान वाला பலவீனமான கிதியோன் அல்ல, अब तुम दुर्बल वाले गिदियोन नहीं हो। இப்பொழுது யார்? अब तुम कौन? பராக்கிரமசாலியான கிதியோன். अब पराक्रमशाली गिदियोन हो। கர்த்தர் அவனோடு கூட இருப்பதால் परमेश्वर उसके संग है, அவன் பலசாலியாக மாறிவிட்டான். वो बलवंत वाला बन गए। அவருக்குள் இருப்பது இப்பொழுது மனுஷ பலன் இல்லை. अब उनके अंदर जो वो मनुष्य के बल नहीं, அண்ட சராசரங்களை உருவாக்கிய தேவ பலன் இப்பொழுது கிதியோனோடு கூட காணப்படுகிறது. स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर का जो बल अब गिदियोन के साथ है। மனுஷன் என்னை அனுப்பவில்லை, मुझे मनुष्य ने नहीं भेजा, தேவனே என்னை அனுப்புகிறார், அவரே என்னோடு கூட இருக்கிறார். परमेश्वर ने मुझे भेजा और वो मेरे साथ है। தான் செய்ய வேண்டிய செயலையும் और उसने जो करना था उस कार्य को, அதனுடைய பலனையும் இன்னது என்று அறிந்து கொள்ளுகிறான் கிதியோன். और उसका प्रतिफल क्या है करके वो अब जान पाया என் गिदियोन। அன்புக்குரிய தேவ मेरे ஜனங்களே, प्यारे मसीह के लोग, இனி நீ பலவீனன் அல்ல. अब तुम दुर्बल नहीं। உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், आपको देख के परमेश्वर कहता है, இனி நீங்கள் பலவீனர்கள் அல்ல. अब तुम दुर्बल नहीं। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் பலப்பட்டவர்கள், अब तुम मसीह में बल पाए हो, நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் பலவானன். और तुम मसीह में बलवान हो। பலவீனன் எவனும் தன்னை பலவான் என்று சொல்லிக் கொள்வான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और जो कोई बलहीन बोलता मैं बलवान हूँ करके मसीह में। யோவேல் 3ஆம் அதிகாரத்தில் 10வது வார்த்தை சொல்லுகிறது, योवेल 3 अध्याय का 10वां वचन कहते हैं, கிறிஸ்து உங்கள் பலவீனங்கள் எல்லாம் சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்ததினால் और मसीह ने तुम्हारी सारी दुर्बलता को क्रूस पे उठा लिया, நீங்கள் தேவ பலத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். और तुमने परमेश्वर का बल को पा चुके हो। கிதியோனை போல தாழ்த்தி गिदियोन की तरह दीन करके தேவ பலத்தை பெற்றுக்கொண்டு परमेश्वर के बल को पा करके தேவனுக்காக பெரிய காரியங்களை और செய்யுங்கள். परमेश्वर के लिए बड़े काम कीजिए। நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பணியை செய்யும் போது और जो तुम्हें करना उस कार्य को जब तुम करोगे तो தேவ பலத்தை பெற்றுக்கொண்டு செய்யுங்கள். और परमेश्वर का बल को पा करके करो, அப்பொழுது நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே மேன்மையாக உயர்த்தப்படுவீர்கள். और जब तुम अपने जीवन में और ऊंचे स्थान में पहुंचोगे, தனக்குள் இருக்கும் தேவ பலத்தை கொண்டு अपने अंदर परमेश्वर का बल है उसे ले करके மீதியானியரை ஒரு மனுஷரை முறியடிப்பது போல முறியடித்தான் கிதியோன். और मिदियान देश में एक मनुष्य को जैसे हराते हैं वैसे ही गिदियोन ने पूरे मिदियान देश को हराया। கிதியோனை வெற்றி பெற்று கொள்விக்கத்தக்க வண்ணமாக தேவன் அவனுக்கு உதவி செய்தார். और मिदियान देश को जीतने लायक परमेश्वर ने उसकी सहायता किया। நியாயாதிபதி புஸ்தகத்திலே 6ஆம் அதிகாரமும் 7ஆம் அதிகாரத்தில் வீட்டில் நீங்கள் ஒரு விசை வாசித்து பார்த்தால் உங்களுக்கு உண்மையான சாராம்சம் விளங்கிவிடும். न्यायियों की पुस्तक में आप घर बैठ के आराम से पढ़ के देखोगे तो पूरा अच्छे समझ में आएगा। இன்றைக்கும் உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், आज भी परमेश्वर आपको देख के कहता உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா, है, तुम्हें भेजने वाले मैं हूँ, நீ ஏன் கலங்குகிறாய்? तुम क्यों व्याकुल होते हो। இந்த வார்த்தை இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த வரப்போகிற ஆட்சியாளர்களுக்கும் சொல்ல முடியாத ஒரு வார்த்தை. ये जो बात है जो दुनिया में आने वाले जो उन लोगों को जो कहने वाली बात है, இது உங்களை தைரியப்படுத்துகிற ஒரு ये வார்த்தை, तुम्हें बल हिम्मत देने वाली உங்களை बात है, பலப்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தை. तुम्हें सामर्थ करने वाली बात है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்கள் பயமின்றி முன்னேறி செல்லுங்கள், अब तुम बिना डर के आगे बढ़ो, நிச்சயமாக முடிவு உண்டு. निश्चय अंत होगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। என் அன்புக்குரிய தேவ मेरे ஜனங்களே, प्यारे मसीह के लोगों, நீங்கள் ஒரு நாளும் நீங்கள் கவலைப்பட்டு கொண்டு இருக்க வேண்டாம். आप कभी भी चिंता के साथ मत रहना। ஐயோ தேவன் சொல்லி இருக்கிறாரு இந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று, நான் எப்படி செய்வேன், எங்கே செய்வேன், ஒன்றும் தெரியாதே என்று நீங்கள் கவலைப்பட்டு கொண்டு இருக்க வேண்டாம். तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने बोला ये काम करो, मैं कहाँ और कैसे जाऊं करके घबराने की व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। ஒரு நாளும் உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகவே कभी போகாது. भी तुम्हारा भरोसा बेकार नहीं जाएगा। நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்திலே नीति वचन की पुस्तक में 23ஆம் அதிகாரத்தில் 23 अध्याय का 18வது வார்த்தை சொல்லுகிறது, 18 वचन कहता है, உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகவே போகாது. तुम्हारा भरोसा बेकार नहीं जाएगा। ஆண்டவர் தான் உங்களை அனுப்புகிறவர், परमेश्वर ही आपको भेजता है அவருடைய பலன் உங்களுக்குள் இருக்கிறது. और उनका बल आपके अंदर है। என் அன்புக்குரிய தேவ मेरे ஜனங்களே, प्यारे मसीह के लोग, நான் ரட்சிக்கப்பட்டு தேவனுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டவுடன் நான் கர்த்தருக்காக எதையாவது ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு துடிப்போடு கூட இருந்தேன். जब पास्टर जी उद्धार पाए और उस टाइम परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए उत्साह में थे। அநேக இடங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கத்தக்க வேண்டுமாய் சென்றேன். अब बहुत जगह पर सुसमाचार बताने के लिए गए। ஜனங்கள் தொடப்படுவதை மிகுந்த
ஆச்சரியமாய் காணப்பட்டது. और बहुतों को परमेश्वर ने छुआ और वो बहुत हैरानी लायक था, ஆனால் ஆண்டவருடைய சித்தம் வேறு. लेकिन प्रभु की इच्छा कुछ और था. நான் நினைத்தேன் இந்த ஊழியம் எவ்வளவு நன்றான ஊழியம், நான் கர்த்தருக்காக செய்கிறேன் என்ற ஒரு பெருமிதத்தோடு கூட இருந்தேன். पास्टर जी ने सोचा मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूँ और बहुत सही है करके पास्टर जी ने ऐसा सोचा. திடீரென்று ஒரு நாள் एक दिन अचानक அன்பு சகோதரன் அழைத்தார். एक प्यारे भाई ने बुलाया. கர்த்தர் ஒரு செய்தி சொல்லும்படியாக உன்னை அழைக்கிறார். வாய். परमेश्वर ने कुछ बताने के लिए आपको बुलाए, तुम आओ. உன்னை நீ ஆயத்தப்படுத்திக் கொள். तुम अपने आप को तैयार करो. வெகு சீக்கிரத்திலே உன்னை டெல்லி பட்டணத்திலே கொண்டு போக और போகிறேன். बहुत जल्दी से तुम्हें दिल्ली शहर में वो लेके जाने वाला है. அவர் சொல்லிவிட்டு இதான் சொன்னார், போ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார். उन्होंने बोल के अब तुम्हें जाओ करके कह के चले गए. வழிகளெல்லாம் எனக்கு பெரிய குழப்பம். अब पूरा रास्ता पास्टर जी का एकदम मन में गड़बड़. நான் எப்படி டெல்லிக்கு போவேன்? मैं कैसे दिल्ली जाऊंगा? நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் தமிழ்நாடு. मैंने तो जन्म हुआ जब से बड़ा हूँ, पला बड़ा सब எனக்கு चेन्नई ஹிந்தி में. மொழி தெரியாது. मुझे हिंदी नहीं आता. அங்கு சென்று நான் என்ன திண்டாடப்பட अब போகிறேன் वहां जाके मैं क्या डगमगाऊंगा? என்று சொல்லி பல குழப்பத்தோடு கூட போனேன். ऐसे सोच के कई गड़बड़ मन में सोचते सोचते गए. எனக்கு டெல்லிக்கு போ என்று சொன்ன காரியத்தை மாத்திரம் தான் அவர் சொன்னார். அங்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. वो दिल्ली जाओ करके उन्होंने इतना ही कहा, वहां जाके तुम्हें क्या करना होगा ये नहीं बताया. அதன் பிறகு என்னுடைய ஜெபமெல்லாம் அப்படியே தான் இது. ஆண்டவரே அங்க போய் நான் என்ன செய்யணும், அங்க போய் நான் என்ன செய்யணும். और उसके बाद पास्टर जी ने पूरी प्रेयर यही करी, प्रभु मैं वहां जाके क्या करूं, वहां जाके मैं क्या करूं. அதன் பிறகு சகோதரர் டிஜிஎஸ் அவருடைய வாயிலாக தீர்க்க தரிசனம் வெளிப்பட்டது. वहां पर जो पास्टर जी दिनाकरन के द्वारा उनकी मुंह से कुछ बातों को मुझे मिला. அதன் பிறகு என்னுடைய போதகர் சாம் சுந்தரம் அவருடைய வார்த்தையில் இருந்து ஒரு வார்த்தை எனக்குள் கடந்து வந்தது. और उसके बाद हमारे पास्टर जी के जो पास्टर जी थे सैम सुंदर, उनके द्वारा कुछ बातें आई. கர்த்தர் இந்த ஊழியத்திற்காக உன்னை அழைக்கிறார். परमेश्वर तुम्हें इस सेवा के लिए तुम्हें बुलाते हैं. ஒரு சபையை உன் கரத்திலே கொடுக்க போகிறார். एक कलीसिया तुम्हारे हाथों में दिया அந்த जाएगा. சபையை நடத்துகிற தகப்பனாய் நீ மாற வேண்டும். उस कलीसिया को चलाने के लिए तुम पिता बनोगे. இந்த வார்த்தையெல்லாம் வரும் பொழுது பெரிய நடுக்கம் இருந்தது. ये बातें जब आने के टाइम बहुत घबराहट होने लगा. இவாஞ்சலிஸ்ட் ஊழியம் செய்வதற்கு ரொம்ப ஆசை எனக்கு. इवेंजलिस्ट जो सेवा करने में बहुत इच्छा था. ஆனால் சபை ஊழியம் என்று சொல்லப்படுகிறது மிக பெரிய ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு ஊழியம். लेकिन एक कलीसिया की सेवा जब जिम्मेवारी वाली सेवा देना था, वो बहुत एक जिम्मेवारी के साथ करना था. கிதியோன் ஆண்டவருக்கு முதலாவது சொல்லு, நான் என்ன செய்றேன், சின்னவன் சிறியவன் அறிவில்லை பலன் இல்லை ஞானம் இல்லை. और गिदियोन जब परमेश्वर से कहा प्रभु मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे को पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, ऐसा करके उसने ஆண்டவரே அந்த परमेश्वर से பட்டணத்துக்கு நான் போக மாட்டேன். परमेश्वर उस शहर में मैं नहीं जाऊंगा. இந்த தமிழ்நாட்டில் எங்கோ ஒரு மூலையில ஒரு காட்டிலாவது என்ன அனுப்புங்க. परमेश्वर चेन्नई में कोई ना कोई जगह पर मुझे गांव में कहीं भेज दो. நான் போக மாட்டேன் அவ்வளவு தூரம். मैं नहीं जाऊंगा इतना दूर. என்னுடைய சொந்தக்காரர்களுடன் எல்லோரும் இங்கேதான் இருக்கிறார்கள். अब मेरे जितने रिश्तेदार है पास्टर जी के, मतलब सारे चेन्नई में ही है, वही है. நான் போக மாட்டேன் ஆண்டவரே. पास्टर जी ने बोला मैं என் नहीं உள்ளத்தில் जाऊंगा. அப்படித்தான் இருந்தது. पास्टर जी के मन में ऐसा ही था. என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोग. அவருடைய பலன் என்னோடு கூட இருந்தது. लेकिन परमेश्वर का बल था पास्टर जी के அவர் साथ. கொடுத்த அந்த கிருபை வரங்கள் और இருந்தது. उन्होंने दिया हुआ अनुग्रह और वरदान था. எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொண்டு सब कुछ पाने के बाद காலத்தை நான் என்ன செய்து விட்டேன், और समय को क्या कर दिया, அங்குதான் கழிக்க வேண்டும் என்று இருந்தேன். और वही मुझे बिताना सोचने என் लगे. அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के நாள் लोग. ஒன்று வந்தது. दिन एक आया. நாள் ஒன்று வந்தது. दिन एक आया. நீ என் காரியத்திற்காக செல்வாயா, या तुम मेरे काम के लिए जाओगे, செல்வாயா, क्या जाओगे. ஒரு அதிகாரமுள்ள தோரணை, एक अधिकार का एक आवाज, அவருடைய பலன் எனக்குள் மீண்டுமா இறங்கினது. और उनका बल फिर से पास्टर जी के अंदर आया. நான் சொன்னேன், என்ன நேரிட்டாலும் பரவாயில்லை, और पास्टर जी ने बोला कुछ भी होने दो कोई बात नहीं, நீர் என்னோடு கூட இருக்க வேண்டும். आप मेरे साथ होना அவர் चाहिए. சொன்னார், நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूँ. அதன் பிறகு நான் இந்த பட்டணத்துக்கு கடந்து வந்தேன். उसके बाद दिल्ली शहर में आ गए. என் அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोग, இப்ப நீங்க மீதியானை முறியடிக்கும் யுத்த களத்திற்குள் செல்லுகிறீர்கள். अभी तुम मिज्ञान देश को हराने के लिए युद्ध जगह पर तुम जा रहे हो. உன்னுடைய வேலை, तुम्हारा काम, எதிர்காலம் भविष्य உனக்கு ஒரு யுத்தம் போன்று இருக்கிறதா? तुम्हारा युद्ध के समान है. கர்த்தர் உனக்காக யுத்தம் செய். परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध என் करेगा. அன்புக்குரிய தேவ ஜனங்களே, मेरे प्यारे मसीह के लोग, அவருடைய பணியை செய்திக்க காலடி எடுத்து வைத்த போதுதான் கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று உணர்ந்து கொண்டேன். और उनका सेवा करने के लिए, काम करने के लिए जब कदम निकाल के रखा, तब पता चला परमेश्वर हमारे संग है. கர்த்தர் எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டு வந்தார். परमेश्वर ने हमारे लिए सब
कुछ करके दिया। ஒரு மனுஷனை முறியடிப்பது போல மீதியானை முறியடிப்பாய் என்று கிதியோனுக்கு சொன்னது போல जैसे एक इंसान को हराने लायक क्या मिज्ञान देश को हराने के लिए जैसे गिदियोन को परमेश्वर ने कहा, மீதியானிலே வெற்றி பெற்ற கிதியோனை போல और जो मिज्ञान को गिदियोन ने जैसे जय पाया, நீயும் இந்த யுத்த களத்திலே और तुम भी इस युद्ध जगह पे தேவ பலத்தினாலே வெற்றி பெறுவாய். और परमेश्वर के बल से तुम जीत पाओगे। ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று जय சொல். जय देने वाला परमेश्वर को स्तुति कहो। கர்த்தர் இந்த நாட்களிலே ஒரு சபையையும் பல விசுவாசிகளையும் கொடுத்து நிறுத்திருக்கிறார் என்றால் அது என்னுடைய ஞானத்தினாலேயோ என்னுடைய பலத்தினாலேயோ அல்ல. परमेश्वर ने एक अच्छा कलिसिया और कई विश्वासियों दिया था, पास्टर जी के ज्ञान से बुद्धि के अनुसार नहीं। எல்லாவற்றையும் அவர் தான் கூட இருந்து செய்தவர். सब कुछ परमेश्वरी संग रह के सारा काम करके दिया। எனவே தேவனுடைய அழைப்பை பெற்று நீங்கள் காலத்தை வீணடிக்கத்தக்கவண்ணமாய் வெறுமையாக அமர்ந்திருக்க வேண்டாம். परमेश्वर की बुलाहट को ले करके और समय को बेकार व्यर्थ गवाते हुए घर पे ना रहे। உங்களுக்குள் இப்பொழுது இருக்கிற இந்த கொஞ்ச பலத்தோட கூட நீங்கள் கடந்து तुम्हारे போங்கள். पास जो थोड़ा सा बल है उसे लेके तुम जाओ। யுத்த தளவாடங்களையும் கிதியோனுடைய படையினரும் கொண்டு செல்லவில்லை. और युद्ध वाली जगह पर गिदियोन ने कोई हथियार लेके नहीं गया, மாறாக ஒரு எக்காளம் बदले में एक मटका, ஒரு தீவட்டி, एक दीपक, இதை கொண்டு கர்த்தருடைய பட்டயம் கிதியோனுடைய பட்டயம் என்று சொல்லி इसको ले करके गिदियोन का हथियार है करके कह करके எக்காளம் ஊதினாய், और तुरी बजाई பானைகளை உடைத்தார்கள். और वो मटके फोड़े। அப்பொழுது तब மீதியானுடைய நிலை என்னவானது என்றால் मिद्यान लोगों के हालात क्या हुआ, ஒருவருக்கு ஒரு விரோதமாக எழும்பி மாண்டார்கள். और एक दूसरे को विरोध उठे और वो अपने आप लड़के और अपने आप போல मगन हो गए। உனக்கு விரோதமாக इसीलिए आपके विरोध में कोई भी हो, யாராவது ஆயுதங்கள் எடுத்து வந்தாலும் कोई भी हथियार क्यों ना लेके आए, அது வாய்க்காமலேயே वो போகும்படியாக बिल्कुल செய்யும். सफल नहीं होगा। சத்துரு வெள்ளம் போல் வரும் பொழுது ஆவியானவர் உனக்கு முன்பாக ஜெயக்கொடி ஏந்துகிறவராயிருக்கிறார். जब शत्रु पानी के समान आएगा तो परमेश्वर आपके संग रह के आपको बचाएगा। அவர்தான் யெகோவா நிஸ்ஸி. वही यहोवा निसी, யெகோவா நிஸ்ஸி यहोवा निशी, ஜெயத்தினுடைய வார்த்தைகளை जय देने वाले बातों के द्वारा விசுவாச வார்த்தைகளை நீங்கள் அறிக்கையிடுங்கள். और विश्वास की बातों से आप अंगीकार करो। நான் எக்காரியத்திலே வெற்றி பெறுவேன், मैं हर काम में जीत पाऊंगा, நான் எல்லா காரியத்திலே வெற்றி பெறுவேன் मैं सब कामों में जीत என்ற पाऊंगा। ஒரு குறிக்கோளாய் நீங்கள் வைத்துக் கொண்டு ऐसे एक निर्णय करके और एक मतलब कर लीजिए। தேவ பலத்தை நம்பி விசுவாசமாக அறிக்கை செய்யுங்கள். परमेश्वर के बल को विश्वास करके अच्छे से विश्वास करके अंगीकार करो, அவைகள் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையிலே நடந்து ஏறும். और निश्चय करके आपके जीवन में वो होगा। எளிதாய் தேவைகள் எல்லாம் பெறுவீர்கள். और जो भी तुम सोचोगे वो सब पाओगे। எப்படி நடக்கும் என்று कैसे होगा, எதிர்பார்க்கும் எல்லா காரியங்களும் வெற்றியாகவே முடியும். और जो भी तुम्हारे इंतजार में वो सब कुछ जय के साथ आपके पास आएगा। கிதியோனை போல தேவ பலத்தை பெற்றுக்கொண்டு और गिदियोन के अनुसार परमेश्वर का बल को पा करके ஒரு வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை நீங்கள் வாழுங்கள். एक जय का जीवन आप जियोगे। எந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திக்கத்தக்க வண்ணமாய் இருந்தாலும் कोई भी परेशानी क्यों ना आपको आए, அந்த பிரச்சனைகளிலே நீங்கள் வென்று வெளியே வருவீர்கள். और उस परेशानी में से आप बाहर निकलोगे। நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண முடியும். आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் और किसी भी ऊंचा करना और बल அவருடைய देना கரத்தினாலே ஆகும். उनके हाथों से होगा। ஆவிலே எல்லாம் ஆகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. आत्मा से सब कुछ होगा करके वचन कहती है। ஒன்று நாளாகம புஸ்தகத்திலே पहले इतिहास की पुस्तक में 29ஆம் அதிகாரத்தில் 29 अध्याय का 12வது வார்த்தை சொல்லுகிறது. 12 वचन कहते हैं, வேதத்தை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு தான் எல்லாமே கூடும். जो वचन पे विश्वास करने वालों को सब कुछ होगा। உன் கடமையை தேவ பலத்தோடு கூட செய். और तुम अपना काम जो फर्ज है परमेश्वर के बल के साथ करो, விசுவாசத்தோடு கூட செய்யுங்கள். और विश्वास के साथ करो। அவர் உங்களை பலப்படுத்தி वो तुम्हें बल देके விட்டு விடுகிறவர் அல்ல. वो छोड़ने वाले नहीं है। பலப்படுத்தின பிறகு அவர் உங்களுக்கு துணையாகவே இருப்பார். आपको बल देने के बाद वो आपके सहायक बन के रहेंगे। உங்களுக்கு आपके लिए அவரே வழி நடத்தத்தக்க வண்ணமாய் காணப்படுவார். वो ही खुद चलाएंगे आपको। தீர்க்க தரிசனமாக ஒரு வார்த்தை வருகிறது. भविष्यवाणी के द्वारा वचन आता है, தேவனுடைய அழைப்பை பெற்று நீ வெறுமையாய் அமைந்திருக்க வேண்டாம். परमेश्वर की बुलाहट को लेकर के तुम खाली में घर पे मत बैठना। உன்னை அழைத்து வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டது. तुम्हें बुलाए हुए काफी समय बीत चुका है।
உன்னுடைய பலவீனத்தை நீ நினைத்து நினைத்து நான் எப்படி செல்லுவேன் எங்கு செல்லுவேன் என்னால் முடியாது என்று உனக்குள்ளே நீ சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறாய். तुम अपने दुर्बल को याद कर करके मैं कैसे जाऊं, कैसे होगा, मेरे से नहीं होगा करके तुम अपने आप ये कुड़कुड़ाते இந்த हो. வார்த்தை உனக்கு நேராய் வருகிறது என் அன்பு சகோதரனே. मेरे ये वचन पूरा तुम्हारे पास आता है मेरे प्यारे भाई. உன்னை பலப்படுத்தினவரோடு கூட நீ சார்ந்து நில். और जो तुम्हें बल दिया उसके संग तुम चलो. அவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை நீ விசுவாசி. वो तुम्हारे साथ है ये विश्वास करो. நீ செய்ய வேண்டியது செய்விக்கத்தக்க வண்ணமாக நீ எழும்பி செல். और जो तुम्हें करना है वो करने के लिए उठ के चलो. நீ செல்லத்தக்க வண்ணமான நிலை நீ அறிந்திருக்கிறபடியால் और तुम चलने की हालात तुम जानते हो. அந்த வழிகளை எல்லாவற்றின் தடைகளை தேவன் விலக்கி வைக்கிறவராய் காணப்படுவார். सारे आपके रास्ते को परमेश्वर सीधा करके देगा. நாளைக்கு பார்த்துக் கொள்ளலாம், அடுத்த மாதம் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று அல்ல. कल देख लेंगे, अगले महीने देख लेंगे, ऐसा नहीं. தேவன் சொல்லி வெகு நாட்களா நீ காலத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறாய். परमेश्वर ने कहा काफी दिन हो गए लेकिन समय को तुम बेकार करते जा रहे இன்றைக்கே எழும்பு, हो. तुम आज ही उठो, இப்பொழுதே எழும்பு. अभी उठो. தேவன் உனக்கு கொடுத்த பலத்தோடு கூட நீ செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்விக்கத்தக்க வண்ணமாய் போ. और परमेश्वर ने जो तुम्हें कहने के लिए कर रखा है उस काम को तुम अभी उठो और जाओ और करो. நன்றி ஆவியானவரே, धन्यवाद पवित्र आत्मा. நன்றியோடு கூட உம்மை துதிக்கிறேன். धन्यवाद आपकी स्तुति. நீங்கள் யாராய் இருந்தாலும் चाहे சரி, तुम कोई भी क्यों ना என்னுடைய हो, வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். परमेश्वर की बातों का अधीन हो. என்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். परमेश्वर की बातों का अधीन हो. கர்த்தர் தாமே உங்களை பலப்படுத்தி அவர் உங்களுக்கு வழிநடத்தத்தக்க வண்ணமாய் காணப்படுவார். परमेश्वर आपको बल देके और आपको चलाने वाले बनेंगे. நாம் யாரும் கண்களை हम முடிச்சு सारे आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे. உன்னதத்தில் வாசம் செய்கிறீர்கள் தூய தேவன். परलोक में वास करने वाले हमारे अच्छे पिता, இந்நாட்களிலும் கூட आज के दिन भी செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்விக்கத்தக்க வண்ணமாக எங்களை நீ பலப்படுத்துகிற தேவன். और जो करने के लिए काम प्रभु हमें बल देने वाले परमेश्वर आप हो. அதை நாங்கள் காலத்தை தாழ்த்தாமல் செய்விக்க வேண்டும் என்று நீ உணர்த்தினபடியால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம். और उसको करने के लिए समय को ना गवाते हुए आपने हमें चिताया, आपको धन्यवाद करते हैं. இந்த யூடியூபின் வாயிலாக யாரெல்லாம் இந்த வார்த்தை கேட்கிறார்களோ, ये यूट्यूब चैनल के द्वारा कौन कौन इस वचन को सुनते हैं, देखते ஒருவேளை हैं. அழைப்பு பெற்றுக்கொண்டு காலத்தை வீணடித்துக் கொண்டு இருக்கிறவர்கள் இந்த செய்தியை கேட்கப்படும் பொழுது और जो कुछ बुलाहट को ले करके और समय को बेकार जो गवा रहे हैं और वो भी अगर ये देख रहे हैं இந்த வார்த்தை அவர்களுக்கு பயனுள்ள வார்த்தையை மாற்று. और ये समय उनको प्रयोजन वाला बनाइए அவர்களுக்கு இருக்க இந்த பலத்தோடு கூட கடந்து செல்ல உதவி और செய். उनके अंदर ये बल के साथ चलने के लिए आप सहायता करिए. இந்த வார்த்தை கேட்கிற ஒவ்வொருடைய இருதயத்திலும் நிற்கிரியை நடப்பி தந்தருள். ये वचन सुनने वाले हर एक हृदय में आप क्रिया करिए. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன். यीशु मसीह के नाम से हम आशीष करके मांगते पिता. ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் हमारा पिता परमेश्वर के अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का सारा सहयोग சகல பரிசுத்தவான்களோடு सारे पवित्र लोगों के साथ கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் வைத்திருப்பதாக. मसीह के आने तक रुकने पाए. ஆமென். आमीन.